जीशु ख्रीष्ट पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानकु पुणी थरे आज नूतन वीडियो नूतन प्रसंग रे आपण समस्त को मु स्वागत करुछि। ख्रीष्ट प्रियर भाई और भौणी माने आम मानक परमेश्वर महान परमेश्वर अटंती आ से आमर प्रेमिक पिता अटंती। से आपण मानकु मते आम मानकर कोनसी धर्म कर्म सकाशु नुहे ताहांकर असीम दया करुणा आम मानक उपर रखी से आम मानक जीवित मानक मध्य रखी अछंती। आज मध्य ताहांको वाक्य जरिया रे आम मानक से कथा हेबा पई चाहंती। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु ए सुंदर अवकाश मान आम जीवन रे से जोग करू अछंती। आसंतु आज आमे जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा। आज प्रसंगर शीर्षक हैला परमेश्वरंको संतोष पात्र हेबा पई कोन करिबा आवश्यक रहिछि। परमेश्वरंको संतोष पात्र हेबा पाए कोन करिबा आवश्यक रहिछि। जदि आपण कोनसी मनुष्यर संतोष पात्र हेबा पाए चाहुचंती, कोनसी व्यक्ति को आपण खुशी कराइबा पाए चाहुचंती, सेही व्यक्ति जेबे आपणको घर को आसंती आपण प्रथम रे तांकु नमस्कार करि देबे, बसिबा पाए चौकी टिके देई देबे, तांकु पानी टिके देई देबे, भात मांस टिके देई देबे, नुआ पोशाक टिके किणी की पिंधे देबे, ताहेले आपण से व्यक्तिर संतोष पात्र हे जिवे, आपण से व्यक्तिर खुशी कारण हे जिवे। मात्र मु आज आपण मानकु कोनोसी मनुष्य को खुशी कराइबा कथा, कोनोसी डिनोमिनेशन को खुशी कराइबा कथा, कोनोसी डायरेक्टर को खुशी कराइबा कथा मु आपण मानकु कहू नाही। परमेश्वर वाक्य कौन कहे जे आमे परमेश्वर संतोष पात्र हेबा पाए आमकु क्यों कर्म करिबा आवश्यक रही। आमर कर्तव्य कौन, आमे परमेश्वर संतोष पात्र हेबा पाए कौन कले परमेश्वर आम जीवन को देखी आम कार्य को देखी से खुशी। आसंतु आमे परमेश्वर पवित्र धर्मशास्त्र एक अंश पाठ करू करू आमे आग को बढ़िबा। मो सहित आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 आउ 17 पद प्रति ध्यान देबे। ए प्रकार लिखा जाए, जीशु बाप्तिजित हेला क्षणी जलरू उठी आसिले, आ देख आकाश उन्मुक्त होला, पुणी से ईश्वरंक आत्मा को कपत परी अवतरण करी आपना ऊपर को आसीबा देखिले। 17 पद, आ देख आकाशरू एही बाणी हेला, ए आमर प्रिय पुत्र, एहांक ठारे आमर परम संतोष। प्रभुंकर गौरव हो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो समय रे जहनक द्वारा जर्दन नदी रे बाप्तिस्म नै उठी आसुचंती, एही परि समय रे आकाश उन्मुक्त हेला आ स्वर्गरु गोटे बाणी आसुची। से बाणी कोन? ए आमर प्रिय पुत्र, एहांक ठारे आमर परम संतोष। प्रिय माने जो समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट बाप्तिस्म नहीं आसुचंती, से समय रे परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट संबंध रे से कहउचंती, ए आमर प्रिय पुत्र, ए आमर परम, एहांक ठारे आमर परम संतोष। से जीशु को कोन देखि से कहउचंती जे ए आमर खुशीर कारण, ए आमर एहांक ठारे आमर परम संतोष रहिछि। काहे के प्रकार कहउचंती? এই সময়ে যিশু তাঙ্কর প্রচার সে করি নথিলে, এই সময়ে প্রভু যীশু খ্রিস্ট কোনসি আশ্চর্য কর্ম করি নথিলে, তাঙ্কর সেবা কার্যকে সে আরম্ভ করি নথিলে, মাত্র পরমেশ্বর কহুচন্তি এহাঙ্ক ঠারে আমার পরম সন্তোষ। কাহিকি কହୁଛନ୍ତି? যদি ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ, ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ तार 51 और 52 पद मु पढ़िबा पाई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए, परे से सेमानंको सांगरे बाहुड़ी नाजरित को आसिले और सेमानंको बसीभूत होई रहिले। मु 52 पद आपण मानक पई पढू नाही। एठारे प्रकार लिखा जाए, परे से सेमानंको सांगरे बाहुड़ी नाजरित को आसिले और सेमानंकर बसीभूत होई रहिले। प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कोनसी आश्चर्य कर्म, कोनसी प्रचार, कोनसी विषय को देखी परमेश्वर ए आमर प्रिय पुत्र, एहांक ठारे परम संतोष बोली कहू नाहंती। जीशु ख्रीष्टंकर जीवन शैली से स्वयं परमेश्वर हेले मध्य से ए जगत को आसिला परे 18 वर्ष बयस ठारू
ବର୍ଷ ବୟସ ଠାରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ଯୁବା ଯୁବତୀ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କିବୋର୍ଡ ବଜାଉଛନ୍ତି, କ୍ୱାୟରକୁ ୱାର୍ସିପ୍ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର କେତେ ବଶୀଭୂତ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର କେତେ ବଶୀଭୂତ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିନଥିଲେ, କାହାର ସେବା ସେ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାଟାକୁ ଦେଖି, ଆମର ଗୀତ ଗାଇବାଟାକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଠାରେ ସେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନୀକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବଢ଼େଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ବଢ଼େଇ କାମର ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମକୁ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ, କାରଣ ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ପାପରହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମ୍ଭେ ଯୁବା ସମୟରେ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେପରି, କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପଡ଼ିଲେ। ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଥିଲା, ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଆସୁଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋହର ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ସେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମର ଆଶା ଅଛି, ଏହା ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଦାସମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ କର୍ମ ନ କରି, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ହୃଦୟର ସରଳତାରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାଗତିକ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ମାତ୍ର ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କେତେ ପାପ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ, ପାପ ବିଷୟରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରାଇଲା ଭଳି, ତାହାଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ
ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେପରି ଧର୍ମକର୍ମ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଯେଉଁ 6 ଅଧ୍ୟାୟର କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଦାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେ ପାଳକ ଜାଣନ୍ତୁ, ପାଷ୍ଟର ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଏତେ ଦାନ ଦେଉଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରଖି ଯଦି ଆପଣ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବେନି। ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ନାମ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଚେୟାର ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ନାମକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପାଳକ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆମର ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ମେମ୍ବର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପାସନା ହେବା 2-4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।